ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଲୁ, ମାନେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଯେ କୃଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ନିଜର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେ ପ୍ରକାର କହିବି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଜାଣେ ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ମଣିଷର ପାପ କେବେ ବି କ୍ଷମା ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନେଇ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମତେ ଦେଲ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବାପା, ମୋ ଶିକ୍ଷିତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଭୁ। हे परमेश्वर प्रभु, मते तुम्हें से ऊर्ध्वर ज्ञान दे बापा। तुम्हें हाँ प्रभु ज्ञान देले मो ज्ञान पाइबी प्रभु। तुम्हें जदि ज्ञान देव ना बापा मो ज्ञान पाइबी नहीं। से परमेश्वर बापा तुम ठारे मो निज को समर्पित होछि बापा। प्रेरित पाउल जेंति कहछि बापा, मोर शक्ति तांको साहाय्य रे मो समस्त विषय करि पारे प्रभु। आमे कोनसी ज्ञान की कोनसी बुद्धि बल रे आमे आउजी पडिनो, किंतु तुम ठारे आमे समर्पित होछि राजा। हाँ प्रभु, तुम्हें मते से ऊर्ध्वर ज्ञान दे बापा। मो भणी मान को आशीर्वाद कर प्रभु। प्रभु तुम्हें साहाय्य कर वाक्य कहवा पाए, मो मुख को मो जीवा को तुम्हें स्पर्श कर। कौन सी असुच धर्म विषय मो ठारे थाई पारे, यीशु का नाम रे मो ठारू दूर करी मते आज संपूर्ण तुम्हें अधिकार कर बोली प्रार्थना करू करू। ए प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगली पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जदि आज भणी माने आमे देखुछु जगत, जेतले आमे जगत आड़को माने देखिबा, जगतरे अनेक जगतर चतुर्पार्श्व देखुछु अनेक लोक माने कौन करती, से माने पाप मोचन पाइबा, पाप क्षमा पाइबा, पाप मुक्ति पाइबा कौन करती, अनेक पथ गुड़ा अवलम्बन करती, अनेक पथ अवलम्बन करती। को पथरे गले आमे उद्धार पाइबा, पाप क्षमा पाइबा, मुक्ति पाइबा बा परित्राण पाइबा बोली कि आउ लोक माने कौन करती, तीर्थ स्थान को जानती, तीर्थ स्थान को जानती, गंगा नदी गुड़ माने गंगा नदी को गाधांती, पुणी अनेक धर्म कर्म करती, आध्यात्मिक धर्म गुड़ा कर्म करती, अनेक लोक पूजा विधि करती, अनेक लोक अनेक प्रकार माने पथ को अवलम्बन करती। अनेक लोक आज से पापरु टिके मुक्ति पाइबा, से पापरु टिके क्षमा पाइबा, से पापरु टिके शुचि हेबा पाई अनेक लोक निजर शरीर को क्षत विक्षत करती, प्रहार करती, जे आमे कि प्रकार आमे उद्धार पाइबे बोली कि प्रिय माने। किंतु उद्धार पाइबा ताई जे आमान को अनेक पथ अवलम्बन करिया पड़िबो नाही। जे माने पापरु क्षमा पाइबा पाई हले हमको कौन सी धर्म कर्म करिया पड़िबो नाही, कौन सी पूजा पाठ करिया पड़िबो नाही, कौन सी तीर्थ यात्रा करिया पड़िबो नाही, कौन सी विषय हमको करिया पड़िबो नाही। किंतु प्रभु प्रिय प्रभु को लोक माने हम वाक्य रे एवरी पुस्तक 9 पर्वर जेतला में 22 पदरे देखुछु, जे जदि एठी लेखा है आपण माने खुलंतु पढंतु 9:22 रे लेखा है, पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए, आ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। जदि प्रभुଙ୍କର रक्त द्वारा समस्त विषय सूचीकृत हुए, समस्त पाप क्षमा हुए, समस्त अधर्म कौन हुए क्षमा हो जाए। प्रिय माने केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट होइछे, तांकर रक्त बिना मनीष केबे भी पापरु मुक्ति पाई पारिबो नहीं, तांकर रक्त बिना मनीष केबे भी पाप क्षमा पाई पारिबो नहीं। केवल से तांको शरीर रे पापर लेश मात्र नथला, से निखुंत, से निर्दाग निष्कलंक पाप केवल यीशुको रक्त माने यीशुको रक्त रे आ से धार्मिकता पवित्रता रक्त मनुष्य पई दरकार थिला। प्रिय माने आ मनुष्य जेतले आमर आदि पिता माता जेतले से माने पाप कले, जेतले से माने कोन कले, प्रभु सदा प्रभु तांको जो विश्व मना करिथिले, तमे कौन करना ना से ज्ञानदायक फल खाओ ना, मना फल खाओ ना बोली प्रभु कौन करथिले, तांको को मना करथिले। प्रिय माने
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଦାମ ହବା ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ କରିଲେ ଯେ ଆମେ ପାପ କଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ପାପ କଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ସେମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ସେମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ସେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଦି ପିତା ମାତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପାପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କଣ ହେଲେ, ଲୁଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବିତାଡିତ ହେଲେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆସି ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସେମାନେ ଲୁଚିବା ଖାଲି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ କେବେ ବି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୋଟେ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କ୍ଷମାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ମଣିଷ କେବେ ବି ପାପରେ ମରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମଣିଷ କେବଳ ସେ ନର୍କକୁଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆଦାମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:21 ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦାମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆଦାମ ହବାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ, ପାପ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲା ପରେ, କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ସେ କେତେ ମଣିଷକୁ ଦୟା କରନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର କଣ ତାଙ୍କୁ କଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପ କଲେ ବୋଲି ଛାଡିଦେଲେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁକୁ ମାରିକି ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ଆଦାମ ହବାଙ୍କୁ ଚର୍ମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ କେବଳ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଥିଲା, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନମୁନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଲେବି 17:11 ଯେ ମଣିଷର ପାପ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ହବ, କେବଳ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା। କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରଇ। ଆମେନ୍। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କିଏ ନଥିଲେ, କେବଳ ଏ ମଣିଷର ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ବେଦୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ। କାରଣ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ନୂତନ ମାନେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ସେ ଏଡେ ପ୍ରେମର ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ କି ତାର ଗଣନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା କି? ସେ ପ୍ରେମକୁ କଣ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା କି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ଛାଡିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କଣ କଲେ, ସେ ବେଦୀ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, କାରଣ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ବେଦୀ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରଇ। ପ୍ରାଣର ଗୁଣରେ କେବଳ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରଇ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମୀ 10:3 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ତ କିଏ ବି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ନିଷ୍ପାପ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ସେଇ ରକ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେ ଡାକକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ।
କେତେ ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହେ ପିତା ମତେ କାହିଁକି ତୁମେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଗୋଟେ ବାପା, ଜାଗତିକ ବାପା କି ଜାଗତିକ ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଷତ ହେଇଯାଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଡାକିଲେ ଆମେ କେତେ ଆମ ହୃଦୟ ତରଳିଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଡାକିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ର ଯଦି ଜୀବନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ? ନର୍କ କୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ପାଇଁ ନର୍କ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବ, ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ବା ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି, ଆଉ ନିଜର ସେଇ ମାନେ ପ୍ରେମକୁ କଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେତେ ବଡ ମାନେ ଭାବିଲେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଭାବିଥାଉ, ସେ ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ବୁଝିପାରିନୁ। ସେ ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏତେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ, ଅନେକ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକ 53:5 ଟିକେ ପଢିବା ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କଣ ହେଲେ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ଦାଗ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ, 39 ଥର ମାରୁଥିଲେ, 39 ଥର ପ୍ରହାର ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଚାବୁକରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଥର ମାରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର ମାଂସ କଣ ହଉଥିଲା? ପୋଡା ବାହାରିକି ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରତିମା ଦିଦି ଯେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମତେ ମାନେ କେତେ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସେଦିନ ସେ ବିଷୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେଦିନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ କେତେ ନିଗୁଡ ଭାବରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦିଦି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ କଣ୍ଟାକର ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଖାଲି ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡିଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପିନ୍ଧେଇକି ସେ କଣ୍ଟାକର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ତାଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଭିତରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରେନ୍ କୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରସାରକୁ ସେ ମାନେ ସେ କଣ୍ଟା ଯାଉଛି, କେବଳ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 22:17 ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅସ୍ଥିକୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଗଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 15 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖପରା ପରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାଙ୍କର ସେ ମସ୍ତକ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ କ୍ଷତ, ଏତେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ। କାହା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ? କେବଳ ଆମର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ ହେଲେ? କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କେତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ କେବଳ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର, ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନ ଢାଳି ଦେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାଙ୍କର କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ? କେବଳ ଏ ପାପୀ ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପାପୀ ମଣିଷକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ ରକ୍ତରେ ପାପ ଥିଲା, ଆମ ରକ୍ତରେ ପାପ ଥିଲା। ସେ ରକ୍ତର ସେ ପାପକୁ କିଏ ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହାର ମାନେ କୌଣସି ପଶୁର ରକ୍ତ କି ମଣିଷର ରକ୍ତ ଦରକାର ନଥିଲା। କେବଳ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଲୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଏ କଣ ହେଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ, ଆମ ପାପ ସକାଶେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ, ଆମେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା, ଆମେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଆମେ ଯେପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୌଣସି ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ଅଛୁ, ଆମେ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ଅଛୁ ଆମେ, ତ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିନୁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଚରଣରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇନୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିକଟକୁ ଆମେ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାପୀ ମଣିଷ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଜନ ଯେତେବେଳେ 1:9 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାପରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ପାପକୁ କ୍ଷମା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲେଖା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଘର ଗ୍ରହଣ କରିନୁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି, ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ମତେ ଆଜି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, ସେ କାରଣ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନୁ, ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇନୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ରକ୍ତରେ ହିଁ ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫେସିୟ 1:7 ଟିକେ ପଢିବା ଭଉଣୀ। ଏଫେସିୟ 1:7। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଇଛୁ, ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପିତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ମାନୁଥିଲା, ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇ କଣ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା ସେ ପିତାଙ୍କ କଥା ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପିତା ତାଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ରକ୍ତ ବା ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 4:12 ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣାଶୁଣା ପଦ ଗୁଡାକ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ 4:12 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଏଇଠି, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇନି। ପ୍ରିୟ ମାନେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ କାହାଠାରେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ଆକାଶ ତଳେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଏନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ କରୋଡ଼ାରେ ପ୍ରହାର ଖାଇଲେ, ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ବୋଧ ଯୁଗେ ମେଷ ତୁଲ୍ୟ ହତ ହେଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିଦେଲେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ପିତା କହିଥାନ୍ତା, ହେ ପିତା ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ସହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏଇଟା କହିଥାନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେନି, କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ।
ମଣିଷ ଯେମିତି ସେ ଶୈତାନର କବଳକୁ ନ ଯାଉ, ମଣିଷ ଯେମିତି ଶୈତାନର ଜାଲରେ ନ ପଡୁ, ମଣିଷ ଯେମିତି ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲି ଏଇଟା ହଉଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଇଥିବେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆକାଶ ତଳେ। ଆଉ କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କାହାର ନାମ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ କି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜଗତ ସେ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ କି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଶ୍ଵ କଣ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 2026 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଛାଡି ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲି ଆସିଲେ ଏ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଆଉ ସେ ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଜନ 2:12 ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ବତ୍ସଗଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। କାହା ନାମ ସକାଶେ? ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ କଣ ହେଇଛି? ଆମର ପାପ କି କ୍ଷମା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, କ୍ଷମା ପାଇଛୁ। କି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରଥମରେ କଣ ହେଲେ? ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଜନ ପୁସ୍ତକ 4:19 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକଉ, ସ୍ମରଣ କରୁ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆଡକୁ ମନେ ପକଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଦାତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାକାରୀ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଦୟାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ ବୋଲି ସେ କଣ କଲେ? ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖଶାଳୀ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ। ଆଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ ବା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମୀ 3:24 କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ରୋମୀ 3:24 ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି? ମଣିଷ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛୁ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। କେବଳ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସାଜିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟରେ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ଦରକାର। କେତେ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଆମେ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ପାଶୋରି ନ ଯାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତକୁ ବୁଝିବାର ମନ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ଜୀବନ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି।
तो ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରକ୍ତ, ଯୋଉ ରକ୍ତ କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପଥ ସାଜିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 3 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସେଠି ଲେଖୁଛି ଯେ 3:19 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ, ଯଦି ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲୁ, ଯଦି ଆମର ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଅଛୁ, କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପିତର କହୁଛି ଯେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଯେପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ କଣ କରେ, ଆମର ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ, ଅଇନା ସଦୃଶ ଦେଖି ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଇନାରେ ଦେଖିଥାଉ ଆମ ନିଜର ଶରୀରକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାଉ କୋଉଠି ମଇଳା ଅଛି, କୋଉଠି ଅସନା ଅଛି, ତାହା ଆମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ବା ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆମେ ସଫା କରିଥାଉ। ସେଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି କୋଉଠି ଉଣା ପଡିଛୁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ କି? ଆଜି କୌଣସି କୌଣସି ଗୁଣିଗାରରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? କୌଣସି ଅବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଲେ, ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ସେଟା ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଳାଷୀ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ Corinthians 10:5-6 ଟିକେ ପଢିବା, ସେ 10ର ହେଡିଂରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଇତିହାସରୁ ଚେତାବନୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10:5ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ମିରାକଲ କଲେ, ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। 10ଟା ମହାମାରୀ କି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରରେ ପଡିଲା, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ସେଟା କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟ କଣ, ଏଇଠି ସେ କଣ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା? ସେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷୀ ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରୁଛୁ, କ୍ରୁଶରେ ପୁନର୍ବାର ଟଙ୍ଗେଇ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ କଣ କର, ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଛା ନ ଯାଅ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅବାଧ୍ୟତା ଅଛି, କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ଜୀବନ ଅଛି, କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଭଉଣୀ ମାଧୁରୀ ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ, କିଏ ଘର ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନ ବିତାଉ, କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କିଏ ଫେସବୁକରେ, କିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ନ ବିତାଉ। ସେଇ ସମୟଟା କଣ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟରେ। ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗେ ମାଧୁରୀ ଭଉଣୀ, ସେଇଟା ଆଉ ମତେ ବହୁତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସମୟ ପାଉଛୁ, ଆମେ ସେଇ ସମୟଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖୁ। କୌଣସି ଆମେ ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଅନଲାଇନରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଣିଥାଉ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ତ ଖାଲି ଅନଲାଇନରେ ଆମେ କିଣିଥାଉ, ଲୁଗାପଟା ହଉ କି ଅନେକ ଘରକରଣୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅନଲାଇନ ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
ଅନେକ ଅଯଥା ସମୟ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କି ଫେସବୁକରେ ଆମେ ସମୟ ନ ବିତାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟ ହଉ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମନ୍ଦ ମାନେ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ଖାଉଥିଲୁ, କାକୁଡି ଖାଉଥିଲୁ, ଏ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଖାଉଥିଲୁ, କେତେ ସେମାନେ ମନେ ପକଉଥିଲେ। ଖାଇବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମେ ଅଧିକ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ଶିଖୁ। ଅଧିକ ଆମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନଉ। ଆମ ପାଖରେ 5ଟା ଶାଢୀ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। 5ଟା ଡ୍ରେସ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ କିଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ସେ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେମିତିଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ଅନେକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଜୀବନରେ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଭିଳାଷ ଜୀବନ ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଦେଖିବା ଅନେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ବଚସା କଲେ, ପ୍ରଭୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତଳକୁ ଆମେ ସେଟା ପଢିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ 11 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶେଷ ପଦରେ ସେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 11 ପଦରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଏପରି ଯେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିମନ୍ତେ ଲେଖା। ଆମର ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ନା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମକୁ ମାନେ ଚେତନା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଏ ଜଗତର ଅଭିଳାଷୀ ନୁହଁ, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଆମେ ନ କରୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଜନ 2:15 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଜନ 2:15 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଜନ 2:15 ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଅଧିକ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରା ଅର୍ଥ ସଂସାରର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ନ କରୁ। ଯେତିକି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେ ଯଦି ଆମେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଭିଳାଷ କରୁଛୁ, ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଛୁ, ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି। ବହୁତ ଆମେ ତ 2008 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲୁ। 2008 ମସିହାରୁ ବାସ୍ ମତେ ମୋର ମନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 2010, 11 କି 12 ମସିହା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ ହେଲା, ମୋର ପୁତ୍ରାର ସାଙ୍ଗ ଝିଅଟା ତାର ଭାଇ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଲେ। ଫୁଲବାଣୀ ସେତେବେଳେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ ଫୁଲବାଣୀରୁ। ଆଉ ମୋ ପୁତ୍ରା କହିଲା ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିକି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେବେ ଆଉ ମାଉସୀ, ଆଉ ସେମାନେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଯାଇକି ଯିବେ ଆଉ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବେ ବୋଲି ସେ ମୋ ପୁତ୍ରା ଫୋନ କଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିଲେ ରାତି 4ଟାରେ ଆମ ଘରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବସରେ ସକାଳ ଆସି ରାତି 4ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ସେ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଉଣ୍ଡିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହେଲା କି ଆଉ ଆମେ କେତେଟା ବାକ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କେତେଟା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ଆମେ ଟିଭି ରଖିନଥିଲୁ, ଟିଭି ନଥିଲା ଆମ ଘରେ। ଆଉ ଟିଭି ତ ଆମେ ସେ ଝିଅ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟିଭି ରଖିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲିକି ସେ ଆମକୁ କହିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ପାଇଲୁ ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢୁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ଟିଭିରେ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖାର ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଟିଭି ଦେଖିକି ଆମେ ସମୟ ଲସ୍ ନ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ନା ଯେ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ସମୟ ପାଇଲେ କଣ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ କଣ କହିଲା, ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି କହିଲା, ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆପଣ ମାନେ ବୋଲି କହିଲା। ତ ଆଉ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ କହୁଛି ସେ ସମୟ ଆମେ ଲସ୍ ନ କରୁ। ଜଗତର ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ ଆମେ ଲାଗିକି ନ ରହୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ତମେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିଲା। ତ
ଏଇଟା ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ ବରୁ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୟ ଯଥା ଲସ୍ ନ କରୁ, କାହିଁକି ନା ସଂସାରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ, ସଂସାରରେ ତ ଅନେକ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ, ଖାଇବାର ଅଭିଳାଷ, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭିଳାଷ, ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଅଭିଳାଷ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର, ସିରିଏଲ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରତି ବିଷୟର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଯେମିତି ଜାକୁବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି 4:4 ବିଚାରୀ ମାନେ ଜଗତର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ତମେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2 Corinthians ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ 11 ସେ 2-3 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଜାଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୌତତାରେ ହବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା, ସେହିପରି କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛି ଯେ ନା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ବାଗଦାନ ହେଇଛି। ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ କଣ? ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ। ଗୋଟେ ମନେକର ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଥାଉ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ କଣ ହଉଛି, ତାହାର ହେଇଯାଉଛି, ତାର ନାଁରେ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଝିଅ ତାହା ନାଁରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଭଲ ପାଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ କନ୍ୟା ମାନେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବର, ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା। ତ ଆମେ ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟମାନେ। ହଁ, ଲେଖାଛି ସତୀ କନ୍ୟା ନ୍ୟାୟ ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ, ଏକ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାହାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଥେସଲୋନିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ତ କହିପାରେନି, ଥେସଲୋନିକ 4:3 ଲେଖା ହେଇଛି, 4:3 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ଯେ ସର୍ପ ଯେମିତି ହବାକୁ ମାନେ ପାପରେ ପକେଇଲା, ସେହିପରି ତୁମକୁ ସରଳତାର ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଭୟ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ଗଭୀର ବିଷୟ, ସେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ପାପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଆଉ କଣ হবে, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ ଶୈତାନର କବଳକୁ ଯିବେ, ନରକ କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଯେ ନା ହବା ଯେମିତି ସର୍ପ ଯେମିତି ହବାକୁ ଭୁଲେଲା, ସେଇପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରଳତା ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ନ ଭୁଲାଅ ବୋଲିକି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି କହୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେପରି ଆମର ଜୀବନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭିଳାଷୀ ନ ହଉ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁ। ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦାଗ ନିଖୁଣ୍ତ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଫେସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ସେଟା ପଢିକି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏଫେସିୟ 5:26-27 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। 5:26-27 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ଵାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରାନ୍ତି, ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦିନ ହୁଏ। ଆଉ ଏହିପରି ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପୋଷିତ କରାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ କଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରେ, ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦିନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ
प्रभु जदि आम कोठी आम भूल पड़ जाऊँ जदि आम कोठी रागुचु जदि आम कोठी चिड़चिड़ा होचु जदि आम कोठी कार विचार करुचु जदि आम कोठी क्रोध करुचु जदि आम कार बचसा करुचु बा काकी ईर्षा करुचु कि कोठी लोभ करुचु ताहेले आम परमेश्वर समर्पित हवा दरकार प्रिय माने दोष रहित जीवन काटिया प्रभु मान कहते अनिंदन जमती कि आम को किए निंदा न करे अनिंदनीय जीवन काटिया ए स्त्री ए प्रकार स्त्री कली हुड़ी स्त्री ए प्रकार तार स्वामी थे ठीक रे रहनु ए प्रकार स्त्री माने अनेक विषय अछि माने आपण माने सेटा जानि प्रत्येक आपण माने वाक्यर योद्धाकारिणी माने वाक्यर परिपूर्ण लोक माने आपण माने तो आज आमान को ए प्रभु वाक्य द्वारा आमान को प्रभु कथा कहते प्रिय माने आमे जेमती कि आम नारी मानकर अनेक दुर्बलता अच्छी प्रिय माने मोर निजर दुर्बलता तो अच्छे मु जानुची सेटा आम मैंने से दुर्बलता को प्रतिदिन आम देखिकी वाक्य रे प्रार्थना रे आम जो परम ठारे समर्पण हवा समर्पित हवा तेबे से दिन ये लिखाई ना यहीपरि गौरवमय अवस्था से ताहांको आपणा निकट में उपस्थित कराती आम दिने परम प्रभु जीशु ख्रीष्ट सम्मुख छिड़ा जाऊँ प्रिय माने आमर गौरवमय शरीर आमर पवित्र धार्मिक शरीर से दिन ताहार उपस्थित हम से आम आज दोष रहित जीवन अनिंदन जीवन निष्कलंक जीवन निखुंत निर्दाहक जीवन काटिया चेष्टा करू प्रार्थना करू आम कर किंतु प्रभु ठारे साहाय्य मांगिबा प्रभु ठारे से अनुग्रह मांगिबा ए वाक्य प्रत्येक प्रभु आशीर्वाद करंतु।